बहुत शुक्रिया जजेस एंड ऑडियंस। अभी अपनी इन टीम को भी अगर आप वोट देना चाहते हैं, दोनों में से किसी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो राइट मैसेज में जाइए, स्पेस में JKT लिखें, स्पेस दें और 8881 के ऊपर यानी 8881 के ऊपर भेज दें। अभी चूंकि अभी फाइनल हमने सबमिट करने हैं, रिजल्ट्स इसके निकालने हैं, उस वक्त तक हमारे पास टाइम है और हम इसको जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं जी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मेरी जुगत रह गई थी लास्ट टाइम भी। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝੋ। और मैंने बोलनी भी ये पंजाबी में है। आज बिस्मिल्लाह करो, बस सारे सुनो जी गौर दे नाल। चुप सुन लो सुन लो सुन। मैं गई एक दुकान ते हैं ते दुकान ते गई मैं, भाई दुकान ते अच्छा दुकान ते गई ते मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बाजी इन्ना नु उल्ली लगी है। ये तो फैसलाबाद की आम बात कर दी ना आपने। बिल्कुल, मतलब ऐसी हाजिर दिमाग और ये टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। अगर हम फैसलाबाद का नाम ले और जुगत का नाम ना ले तो ये नाइंसाफी होगी। बेशक जी, फैसलाबादियंस के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए यहाँ पे। बेज़ॉन टीवी जिसने एंटरटेनमेंट की ये खूबसूरत बहार आपके नाम की है, उनके लिए तो भरपूर क्लैप आपको करना चाहिए। ये तालियों की गूंज आपकी जो है वो बेज़ॉन के CEO तक पहुंचनी चाहिए। उनको सुकून हो, कितने चेहरों का दिल की जो है वो धड़कन बने हैं आज जी। अभी हमारे पास क्वार्टर फाइनल्स क्लोज हो गए, अभी हम 2 सेमीफाइनल्स की तरफ बढ़ेंगे। जो शॉर्ट लिस्ट हुई हैं टीम्स वो हैं जी माइदी झुग्गी, ढोडीवाला, सईदाबाद और मरियमाबाद। ये 4 टीम्स जो हैं वो सेमीफाइनल से जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल्स के लिए। और इन टीम्स को हम दोबारा जजेस अभी जो है हम बढ़ाएं आगे। थैंक यू। अभी फर्स्ट जो मैच होने जा रहा है ये सेमीफाइनल है और यकीनन इसमें से भी जो टीम हारेगी, अब जाहिर है ये चारों टीम्स टॉपर्स बन के आई हैं तो आपको और एंटरटेनमेंट मिलेगी यहाँ पे, महदूद एंटरटेनमेंट है। और सबसे पहला मैच है माइदी झुग्गी वर्सेस सईदाबाद। बिस्मिल्लाह जी, शुरू करिए। लो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ हाँ इंटरव्यू देने गया काम वास्ते। हाँ उन्होंने कहा भाई आपकी एज कितनी है? कहता 45 किलो। ਟਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਬਤਾਉਣ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੰਨਤ ਮੰਗ ਆਇਆ। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 15 ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤੜੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁਮਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। अच्छा ਆ ਭਾਈ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ हाँ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਖੁਸਰਾ हाँ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ 15 ਚ ਨਾ ਲਵਾ ਦਵਾਂ। ਆ ਭਾਈ ਆ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ हाँ ਆ ਭਾਈ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੰਗ ਚ ਲਵਾਇਆ हाँ ਤੇ ਮੇਜਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਭੇਜਤਾ। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੁਲਾਹ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਤਾਉ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਤਾਉ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ हाँ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਤਾ। ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਡੋਲਫਨ ਫੋਰਸ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੇ। अच्छा ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਬਲ हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਖਾ ਚੱਕ ਲੋ। क्या बात है, ਕੀ ਬਾਤ। क्या बात क्या बात। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਹੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਟੋਪੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਲਈ ਆ? हाँ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੰਜੀ ਬਤਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਵੇੜੇ ਧੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੋ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲਾ ਪੈਂਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, क्या बात है क्या बात है, वाह वाह। ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੈਂਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛਾਪਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਠੰਡੀ। अच्छा ਭਾਈ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨੂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵੇ ਧੋਤੀ ਨਾਲਾ। हाँ चलो जी। ਧੋਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦਰਜੀ ਕੋ, हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਪ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਢੇਲੀ ਦੀ ਚੀਮਕ ਲੈ ਕੇ ਧੋਤੀ ਚ ਨਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਪੀਕੋ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆ ਭਾਈ ਆ ਭਾਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਆ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਖੱਫਨ ਤੇ ਲੈਸ ਲਾਈ।
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ ਮਦਰਾ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ भाई ਆ आप ਭਾਈ कौन सा- ਇੱਕ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਆਪਣਾ ਵਾਹ, ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾ ਖੁਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਆ ਭਾਜੀ ਮਦਰੇ ਜਿੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ भाई मजा आ गया क्या बात है ਆ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬਤਾਉਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾ ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਖਾਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਅਲਫੀਨਾ ਖੀਰਾ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਬਤਾਉਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰਡਨ ਚ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੋਲਦਾ ਵਾਹ ਚਲੋ ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਨਾ ਵਾਵਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਾਂ और जो वो इधर खड़ा ना इस तो भी छोटा शाह जी मैं झूठ नहीं बोलता ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰੀ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਤੀ ਅੱਛਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦਿਲ ਚ ਹੋ ਪੁੱਠੀ ਕੇ ਕੰਧਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਬ ਆ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੀਵਾ ਹਾਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ ਲੈ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਨ ਪੈ ਗਈ ਆ ਨੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹਫਤਾ ਲਾ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾਤਾ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਬਤਾਉ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਖਾ ਲਈ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਫਨ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾਓ ਆ ਭਾਈ ਬਤਾਉਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ ਹਾਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਫੈਸਲੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੈਸ਼ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜੇਲਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋੜਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ 100 ਮਾਰਿਆ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਅਥਰੇ ਨਿਉਲੇ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਂਟੀ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਭਾਈ और बात ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ जी की ख्याल आओ हाँ जी इधर बारे जी क्या बात क्या बात जी सेमीफाइनल्स हैं और इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट्स आपके मैसेजेस के थ्रू भी मिल रही हैं इस वक्त और उनको भी हम काउंट कर रहे हैं फाइनल्स के लिए टीम्स के लिए आपके पास अभी लास्ट चांस है अपने पार्टिसिपेंट को फाइनल में पहुंचाने के लिए आप राइट मैसेज में जाएं और स्पेस में पहले JKT लिखें स्पेस दें और इनमें से दोनों में से लिखें सईदाबाद या फिर मायदी झुगी और उसको सेंड कर दें 881 के ऊपर बेजोन टीवी आपको मॉनिटर कर रहा है और आपके फैसले का एहतराम करेगा जी आपसे बात मिस कर रहा ने हूं। झूठी मिस नहीं मुझे ये बताया कौन है? लो जी बोला भी आ गया मुझे तुमने बताया ही नहीं यार चुप करके भागती उड़े आ गई यार मुझे अरे बोले तुम्हारा बोले। काम भाई तुम फैसलाबाद क्या कर रहे हो आके तुम लोग चुप करके अकेले यहाँ पे झुकते मारे मुझे बोले को बताया ही नहीं है बोला रो रहा था यहाँ पे बोला मिस झूठी बोले इसमें तुम्हारे से लगता है कोई वादा किया है ना आ गए मेरी दुल्हन मुझे बता कर नहीं आती चुप लो करके आ जी जाती कट्टी इतने होर दुल्हन को आज गई मैंने अकेले सारे मजे करने हाँ जी मुझे बोले को नहीं बताती हाँ जी बोले मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ तुम्हारी दुल्हन कोई और है मिसरी झूठी जानबूझ के कहती मुझे बता दो हाँ जी नहीं भोले हाँ जी सारा पता मुझे मिसरी है हाँ जी तुम यहाँ पे कैसे आ गए मैं ना यहाँ पे ये ना ये यहाँ पे फनलैंड है ना तो वहाँ पे झूले लगे हुए 150 तो मेरी ना मुमताज बेगम जो है ना वहाँ पे होती है हाँ जी अच्छा मुमताज बेगम से मिलने आए थे हाँ जी, मेरी मुमताज अच्छा ढोले ये फैसलाबाद है तो यहाँ पे भी झुकते छुकते बहुत होती हैं तुम्हें भी कुछ झुक छुकत आती है कि नहीं मुझे झुकते नहीं आती मैं इन लोगों को देख हंसता हूँ बड़ा जोर से हाँ जी कैसे हंसते हो बड़े जबरदस्त हंसते हैं मुझे पता है सारे अच्छा तो हम दुल्हन को लेने आए हो अपनी को तुम ये लेके इसको कहाँ कैसे लेके जाओगे फैसलाबाद से ये कटी मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ लेकिन मम्मी, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ मेरी दुल्हन बड़ी प्यारी ये कौन है मुझे जानबूझ के तंग करते हैं हाँ जी ये तंग करते हैं ये हर किसी को तंग करते हैं मुझे भी बहुत तंग करे पकड़ लो इनको तुम पे तो पर्चा भी नहीं होना लगा सिर फाड़ दे मुझे बता सड़ा बोलते हैं सच्ची हैं हाँ जी बोलता मैं
वोल्टा ये वोल्टा साड़ा बड़ा वोल्टा और दूसरे से भी बात कर लो, दूसरे से भी बात कर लो, वो भी बहुत खूबसूरत है। उधर से जाकर, हाँ खूबसूरत है वो भी बहुत। खूबसूरत है खूबसूरत है ये गट्टा गट्टा मैं खूबसूरत हूँ डरा दिया बोले को बोला डर गया बहुत अच्छे। डर गया बोला डर गया, बोले को ले जाओ, बोला डर गया, इसे आसिफ ले जाओ, इसको इसके उस्ताद के पास, बोला डर गया बोले के लिए तालियां। ये महज बिजॉन टीवी आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का इंतजाम करके बैठा है कि हम एक लम्हे के लिए भी आप लोगों को खामोश बैठता हुआ हम फील कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मुस्कुराहट का सिलसिला चलता रहना चाहिए, ठीक है। और अभी नेक्स्ट हमारे पास सेमीफाइनल है, लास्ट सेमीफाइनल है, इसके बाद हम फाइनल की तरफ बढ़ेंगे और ये है ढूंढीवाला और मरियमाबाद के माबैन। ढूंढीवाला से टीम हमारे पास है राशिद और अब्बास और मरियमाबाद में है अशरफ एंड मजीद। ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫਰਾਕ ਲਿਆਵਾਂ। ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਛ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਛ ਪਵਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢਤੀ, ਓਏ ਹੋਏ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢਤੀ। ਓ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਜ, ਉਹਨੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਤੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜ ਗਏ, ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਚਿਮੜ ਗਈ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ 3 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲੀ ਇੱਧਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਜੋਗਰ ਬੂਟ ਤੇ ਲੱਠੇ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਈ, ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਲੇ 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 ਬੜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ ਬਈ। ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਆ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਖਲਨਾਇਕ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾਲ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਚ ਲਵਾਤਾ, ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਖੋਲਿਆ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਖੋਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆ, ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਟੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ। ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਲੱਕ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੈਲਡ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੰਮਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਨਠਿਆ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਭਾਈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੁੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਥੱਲੀ ਜੀਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਫਟਣ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਰੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਚਣ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੁੰਮੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ।
ਓਏ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਲਾ ਇਦਾਂ ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਫਰੋਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਜਿਹਾ ਬੋਤਲ 'ਚ ਸਮੋਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੂਟ ਲਾਏ ਬੋ ਆਣੀ। ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਓ ਭਾਈ, ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1-5 ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਰਾਈਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਆਪ ਕੀ ਲੈਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਠਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੂਲੀ ਵਗਰਾ ਮੂੰਹ ਆ ਇਹਦਾ। ਸੱਪ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ। 9 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੌਂ ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਕੇਸ ਪਾ ਦਈਏ। ਜੀ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ। ਬੱਲੇ ਜੀ। ਆ ਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਦਿਨੇ ਲਾਈਟ ਬਾਲੀ ਆ। ਫੂਟੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਤਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ। ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਰੋ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਰਾਤ ਲਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂਤਾ ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਇਹਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਤਾਇਜ਼ੁ ਮੰਤਸ਼ਾ ਵਤਜ਼ਿਲੁ ਮੰਤਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਤੇ।